تيدي دي تولين تي كيو 5 مازال نتكمل لك كريم بامار دي تكرونو كي ينس دي تسجيل كي ينس من تسمى تمثال الدونيث مازال نوغال نكمل مسلايا فاين كيدنا فاين يشدني مسلايين وميوراني اخفور رفيق الصيفي ذوالي دنا راني نغمسني سعودي ماشا هذا الكونستاي نخدم تصل كواني دنا نتوغا المقلد كيف غاث لي سوليسيون ذا شفت ذا شو زبنات نخدم وقبل نوحد نيني ذا شاد مسلاي تسجيلتا كي تمثال ندونيث كريم بامبا او يفان الدغا فينا غير ونيثن لي كومونتير نغا اما دي فيسبوك اما دي يوتيوب طاسي قلان تقارني واشو يهضر كريم بامبا ستاراف واش كيهضر ستاراف الا قلت تحصم ذاك كريم بامبا ذوين ديوغالنس البعيد يفرتم موثزيك يتوبا ديال الجيل تمسي ستاراف مي كان سمين ميوسانا كاين يوغال نتملي لي كاين طاس نهضر استقباليت يوغال يهضر استقباليت طاس ماشا نتسا ايوا شو كي كيهضر ستاراف شكون اون تدي قار سي تزوارا ذاك نكيلو تفيزيغا لي كونفانكو وكاديك يفهم تمثال في الحوت لا دغاني شدنا غا ثما كيت في ثلاث نور ماشي وكادي مو يهضر وكاني ذان نون بريش با دي كونفانكو تمقول نتيا ناوير ثوغث يفرذان نصليت يفرذان تماكيت نور سافري ذو قوان ما هذه الجي ما هذه وهران هذه قسنطينه هذه نافا قوان كي قبايليين كي يفرني مازالوا فيهم داغا سون فيكتيم لوندوكترينمون دي انستيتيوشن الجيريان اثني جان هاتو فهمنا تمثال وكانيك تفيزين بوكو بلوس كريم بامار داغا نسوماثا اما زيران غني الجزائريين تونسيين ماروكيين يقومنا بصح بلي هنا ضعرفن او غنضعرفن يعني داين الهان وكذا كيكون يبغى غادي يهضر كريم بامار ستيرميثيك ساعات تيرميث c'est l'expérience à double niveau. D'abord, c'est un Algérois, il a vu comment la déculturation, il a vécu Alger, عندها تمثلين حاجة ستاراث وداغن سلا l'expérience ديبوين ما كيف تموت عطاسي كيف تموت زمان واحد 40 سكوسنا كي كيف تموت امريكان هكذا كندا دوينيك سانتيك ميتا طاس يخدم ديك كومبانيين ذا مسفيراك ستان جيسيونير غاطاس فلسفيث لابليكي فلسفيث دي كومبانيين داك يخدم il a donné des cours des coaching etc. c'est pour ça que نداير كل ستيكو 5 يمكن يكون ديال القوض تيرميث ليكسبيريونس دي تو دارتيس اتصاوض وكذاك وكاد تيدير دي توالين تيكو 5 لا غا وكاد يفغان ايفردان نلاصل نسن تجديد نسن وكنا هادشي من سخام تقبايليت نعرف مازال تسوماتا داك يقال واش يون كان ماشا ولا بوين ولا لي ستاتيستيك حتى سي غير تبعا فغان تموت نتقن القبايل بوكاد هاث بذان تساكوين فغا داغالن سخام نتجدد سخام تنصليت النار مونش كي كان يتواخدم لي ميسيون هيك دونك هي كريم دوغ العماد غوريك ثم تنرض تشي دينان او يفن تسجيل تكير تكوني كذا كي بوزي كياس نوذو سين لي حريشان حريشان زوارو كريم derrière des à quoi ça profite à Karim la déculturation, l'arabisation de l'Algérie, de l'Afrique du Nord en général. Et moi, je suis qui est réduit vers qui est photographe. La Algérie, il tient vraiment bon des techniques l'arabisation, vraiment absolument la seule des ouverts au il tient تنتولي فرانس وديري حال même اكثر يروح كوازار نيك جان دايور اللي قبالين شويه رافيق الصيفي هكذا رابح ماجال الناس نيد وغندش امشي كي لنا كتوغا وطقتنا من اثنين وكاين اذا سقسيو مزوارو شوف ديني رشيد سي ان سوجي تري تري امبورطون نهضر في اللاس سي ديرني طون طاس باسكو le problème qui se pose, c'est un problème très 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 complexe. Premièrement, il y a la falsification de l'histoire, puis il y a des politiciens qui viennent avec une certaine idéologie, une idéologie d'arabisme,
parce que ceux qui ont créé la Ligue arabe, qui est venue de l'Égypte et tout ça, de l'extérieur, et à qui ça profite? Ça profite à la dictature, bien sûr. Hein? La dictature dictatoriale, ماذا بها ينشروا le chaos dans le pays. Voilà. Quand il y a le chaos dans le pays, ils peuvent régner facilement. واش يجيب le chaos dans le pays? واش d'exercer leur droit d'être ce qu'ils sont, d'exercer leur culture. Et ça fait partie de la justice. Donc, on fait face à des gouvernements nord-africains qui sont injustes, parce qu'ils veulent déculturer une partie de la population qui tient à son origine. Et ça, c'est aussi de la discrimination. C'est de la discrimination, surtout fait au Boumedienne, Machfeda Rachid, c'était presque impossible de parler kabyle dans la rue. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle. Donc, en plus du droit à la dignité et au respect de l'autre, d'accepter l'autre. Voilà, on a rajouté l'islam par-dessus, ce qui est, on leur apprend l'arabe, c'est la langue supérieure. C'est-à-dire, en plus, ils ont rajouté un autre aspect. C'est plus que l'injustice. C'est du racisme et de l'impérialisme. C'est incroyable. On baigne dans le totalitarisme, j'arrive pas à le dire, je sais pas. On baigne dans ça. Et on baigne dans l'ignorance en construisant la Kabylie. C'est le plus de mosquées qu'il y a dans toute l'Afrique du Nord, c'est la Kabylie. On nous a baignés de mosquées, ok, déculturés et tout ça. Donc, un gouvernement, le plus important chez un gouvernement, c'est de ramener la justice, de faire un équilibre entre la justice et la liberté. C'est ça le plus important dans un gouvernement. La liberté de pratiquer sa religion, de pratiquer sa langue, de choisir son avenir, son futur. Un gouvernement qui impose une religion, qui impose une langue, c'est un gouvernement qui est injuste. Et un gouvernement injuste, il n'a pas de droit. C'est-à-dire, il fait du mal à son propre peuple. C'est pour ça que c'est très important que les gens, les gens sont très responsables. Ils doivent très bien... Bon, tout le monde sait qu'on a de la dictature, tout ça. Mais cette dictature qui impose une façon de vivre, une façon d'exercer, une façon de parler, une façon de penser, personnellement, il faut faire une lutte personnelle. Même, on ne peut pas faire une lutte collective, parce qu'il faut des armes, il faut ça, ils sont armés. Tout ce que fait le gouvernement de la dictature, c'est de s'armer contre son peuple. C'est tout ce qu'ils font. Surveiller, contrôler. Nous, le peuple, on ne peut pas s'armer. Mais on peut faire une chose, c'est résister à la déculturation. Résister, les professeurs par exemple, on leur donne un programme à suivre en histoire. Ils ne sont pas obligés de suivre dans leur propre classe. Ils ne sont pas obligés. Ils peuvent apprendre la vraie histoire aux gens. Donc c'est des choses très importantes à faire. تنمية كريم ثورة حريش ويسين ذا شو أنا كنت النيض الكونستا يتوخدم ذا شو ثورة يزن إلزم تفكر المزيان إقباليين ولا إمازيغان سوماتا quel message donner aux jeunes Kabyles et à Mazir en général? Le message, écoute, c'est très compliqué comme question, vraiment compliqué à lâcher de... شو راك دير تخلط تخلط طاس. L'Algérie,
C'est le chaos total, au niveau culturel, au niveau identitaire, au niveau politique, la dictature, au niveau historique. Depuis puis comment il s'appelle le journaliste saoudien, les Arabes, ils ont ramené le chaos. Mais imagine-toi, il y a beaucoup d'Algériens qui disent que les Arabes, ils ont ramené la lumière. C'est ça le Et problème. donc, qui il faut croire? C'est très compliqué. Mais le message que je vais donner, écoute, je pense à un philosophe américain. Il avait dit une chose. On lui a posé une question avant de mourir. Je pense qu'il avait 90 ans. On lui a posé la question, on lui a dit quel message que tu vas donner à l'humanité dans 1000 ans. Il leur a dit, je vais vous donner deux messages. Un qui est un message intellectuel, et je vais vous donner un message du côté moral, sur la morale. Intellectuellement, ce qui est important, c'est quand on considère un problème, une problématique, il faut donner les faits. Et ce qui est derrière les faits. Il faut parler avec des faits. Est-ce que les Arabes djabou la lumière ou le djabou le chaos? Est-ce que l'amazirité, est-ce que l'Amazra c'était une grande civilisation? Ou là, comme يقولوا certains Algériens arabisés, quand ils parlent d'islam, tout ce qui est avant l'islam, c'est le jahiliya. C'est ça. Parce que toutes les guerres, tous les conflits, tous les gouvernements, tous les humains, du moment qu'il y a une différence d'opinion, ça peut créer des guerres. Le philosophe, il a laissé du point de vue raison, du point de vue intellectuel, il a laissé un seul message. Donc, les faits et la vérité qu'il y a derrière les faits. Mais je ne sais pas que les faits. Parce que les faits, par exemple, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est un fait, c'est une bonne chose. Mais est-ce que pour vraiment aider ou pour un but? C'est totalement différent. Nasser, Abdel Nasser, il est venu arabiser l'Algérie. Pour quel but? C'est pour notre bien ou pour son bien? C'est ça qu'il faut analyser. Nasser, il voulait devenir le leader de tous les pays arabes. Ça, c'est la première chose. Les faits et derrière les faits. Donc, les gens qui disent Nes, qui n'a pas Medine, Ben Bella, et tous les militaires qui vous disent Bellé, qui habtent b'Thamazra, et habtent b'Thamazirth, ils ont un but. C'est faux, ça. L'Algérie, c'est un pays amazir, et Amazir, c'est une grande civilisation. Les faits. L'Algérie, c'est bled arabia. Pas vrai. Donc, ça évite les conflits. C'est ça où je dis que le philosophe. Qui compte faire le dialogue sur des faits? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces faits? La vérité de ces faits, il n'y aura pas de conflit. Que ce soit entre frères, entre époux, entre amis. C'est toujours dans les faits qu'il y a des conflits et qui créent des guerres. La deuxième chose qui a été rapportée par ce philosophe au point de vue moral maintenant, au point de vue comportement, c'est une chose qui est très importante. Lui, il dit, et la haine, c'est une folie. La haine. Parce que lui, ce philosophe, il a vu, ce qui est important, c'est la tolérance. Parce que les hommes, les humains, qui m'a donné l'exemple de Saifi, Saifi, c'est par ignorance. Mais il les faits. Il ne savait pas que Thamazra, c'était une grande civilisation. Il dit que تعربوا باش تتقدموا. كيفاش تتقدم بالعربي؟ C'est l'inverse. تتقدم بالانجلي بالفرنسي.
Il y a 1 million de livres qui se produisent chaque année, plus que 1 million de livres. Il y a presque, même pas 1 millième de pourcent traduits en arabe. Tous ces livres sont en français et en anglais. كيفاش تقدم بالعربية؟ تقدم بالعربية. هذا سيفي مسكين. ما يعرف لي في، ما يعرف لا فيريتي دي في، يهضر برك. وهذا يخلق مشاكل et des conflits. Parce qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Donc, وعلاش la tolérance? La tolérance, c'est justement de tolérer des opinions des gens كيما هادو. C'est-à-dire, il ne faut pas les détester. واحد كيما سيفي أنا نحبه comme joueur. مي غلط، دار غلطة كبيرة. كي يهضر يقول لك العربية خير، خلي ثمازغة تاعك ما تقدم. غلطة كبيرة. مي le philosophe واش قال لك؟ c'est pas une raison pour aller prendre سيف باش تقتلو. parce qu'il a dit il est contre ثمازغة. Il a dit non, il faut tolérer. Et c'est dans l'amour qu'on va avancer ensemble. Donc, si tu veux les messages que j'ai à donner, le premier message, c'est les faits. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les faits? Mais je sais pas que les faits. Pourquoi? Ah oui, et deuxièmement, c'est la tolérance. La tolérance. Toujours être tolérant. Parce que la haine, c'est le chaos. تلميذ كريم كيدو ستجارا أنت كروني ثكيا نبويا كريم بامبارن مليل سنتل نظني ذا السيسي غادي ندير قيمة ذي الثالويث